بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں نوکری کرتا تھا۔ پرائیویٹ نوکری میں اتنی زیادہ مراعات ہوتی ہیں کہ کھل کر خود پر یا گھر والوں پر لگایا جائے، مگر تھوڑی بہت سہولیات ہم بھی حاصل کر سکتے۔ اس لیے میں نے بھی شدید گرمیوں میں سب گھر والوں کی بری حالت دیکھ کر گھر میں ایک اے سی لگوا لیا تھا۔ اے سی لگنے کے بعد سب میں سکون پھیل گیا۔ ایک ہی بڑے کمرے میں پورا گھر اے سی لگائے سکون میں سویا رہتا تھا۔ ہم گھر کے کل 5 افراد تھے۔ میرے والد کا بہت پہلے انتقال ہو گیا تھا، اس لیے گھر میں میرے علاوہ 2 چھوٹے بہن بھائی، میری ماں اور میری بیوی شامل تھے۔ میری اماں نے کمرے میں قالین ڈلوا کر جگہ سیٹ کر دی تھی۔ دن بھر میں کام پر ہوتا اور جب رات کو لوٹتا تو میرے بہن بھائی اور اماں کمرے میں موجود ہوتے اور میری بیوی باہر گھر کا کام کر رہی ہوتی تھی۔ چند روز میں نے یہ سب خاموشی سے دیکھا، مگر پھر مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میری بیوی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ میرے گھر والے خود ٹھنڈے کمرے میں رہتے ہیں اور میری بیوی کو باہر گرمی میں اکیلا چھوڑا ہوا ہے۔ حالانکہ وہ کافی کم عمر لڑکی تھی، پھر بھی بہت اچھے سے سارا گھر سنبھالتی تھی۔ مجھے حیرت تھی، میری حق پرست اور انصاف پسند ماں اس معاملے میں اتنی ناانصاف کیوں ہو رہی ہے؟ ایک روز میں نے اپنی ماں کے سامنے اپنی بیوی کو روکا، اس سے کہا کہ تم دن بھر گرمی میں کام کرتی رہتی ہو، جب تک گرمی زیادہ ہوتی ہے تو تم یہاں ٹھنڈے کمرے میں رہا کرو، ورنہ بیمار پڑ جاؤ گی۔ ماں کے سامنے یہ سب بولنے کا میرا یہی مقصد تھا کہ انہیں شرمندہ بھی نہ کروں اور سنا بھی دوں کہ میں سب دیکھ رہا ہوں اور مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ مگر میں تب حیران رہ گیا جب میری ماں کے فوراً بعد میری ماں نے بھی میری بیوی کی کم عقلی اور ضد پر ناراض ہونا شروع کر دیا اور بولی کہ یہ ایسے ہی کم عقل ہے۔ جب اے سی چلا کر کمرے میں ٹھنڈ ہوتی ہے تو یہ تب اٹھ کر سارے کام سمیٹنے لگتی ہے۔ عجیب انسان ہے، اس سے گرمی بھی نہیں لگتی، بات نہیں سنتی، کان بند کیے کام کرتی رہتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اس نے مجھے یا میری ماں کو کوئی جواب نہیں دیا، حالانکہ وہ اتنی کم گو یا چپ رہنے والی لڑکی نہیں تھی۔ وہ اچھا خاصا بولتی تھی اور مجھ سے خوب باتیں کرتی تھی اور اکثر کسی نہ کسی بات پر بحث بھی کر لیتی تھی۔ میری ساس کا انتقال چند سال پہلے ہوا تھا، جس کی وجہ سے شادی کے بعد سے ہی میری بیوی میری ماں کا خیال بہت زیادہ رکھتی تھی۔ آج میری بیوی کا یوں خاموش رہنا مجھے کھٹکا رہا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید میری ماں کو وہ بد لحاظی سے جواب نہیں دینا چاہتی، اس لیے ان کے بولنے پر خاموش ہے۔ میں نے قدر سنجیدگی سے اپنی بیوی کو دیکھ کر کہا، ضد کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس سے کسی نے کمرے میں آنے سے روکا یا اسے لگتا ہے کہ ہم نے اے سی صرف اپنے لیے لگوایا؟ میرے سوالات پر وہ بوکھلا کر مجھے دیکھنے لگی۔ میری ماں بالکل چپ سی ہو گئی تھی۔ یقیناً انہیں میرا پہلا جملہ ناگوار گزرا تھا، مگر انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا اور میں اپنی بیوی کی فکر میں یہ بات محسوس ہی نہیں کر پایا تھا۔ میری سوالیہ نظریں مجھ پر جمی رہی۔ دیکھ کر میری بیوی نظریں چرانے لگی اور الٹے سیدھے بہانے گھڑنے لگی۔ میرے بار بار اس سے پوچھنے پر میری ماں نے اچانک ایسی بات کہہ دی کہ میں گھبرا گیا اور وہ میری بیوی سے بولی، اگر تمہیں ہم سب کے ساتھ ایک کمرے میں سونا برا لگتا ہے تو ہم دوسرے کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ اپنی ماں کی بات سے میں پریشان ہو گیا اور میری بیوی بھی گھبرا کر انہیں وضاحت دینے لگی، اور مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ اتنی پریشان ہونے کے بعد بھی کمرے میں سونے پر آمادہ نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو منانے کے غرض سے بولا کہ یہ کمرہ یا اے سی صرف میری بیوی کا نہیں، اگر وہ نہیں سونا چاہتی تو نہ سوئے، مگر وہ لوگ یہیں سوئیں گے۔ اماں نے خفا نظروں سے مجھے دیکھا اور میرے بار بار معذرت کرنے پر مسکرا دی۔ اس نے دوران میری بیوی اٹھ کر وہاں سے جا چکی تھی۔ اماں کو منانے کے بعد میں اپنی جگہ پر لیٹا تو پھر مجھے بار بار اماں کی بات یاد آنے لگی۔ انہوں نے ایسا کیوں کہا کہ میری بیوی ان سب کی وجہ سے کمرے میں نہیں سوتی؟ مجھے لگا کہ شاید ایسی کوئی بات ہوئی ہوگی، تبھی میری ماں نے اس کا حوالہ دیا۔ میرا خیال نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے چھوٹے بھائی کی جانب چلا گیا تھا۔ میرا بھائی بھی جوان لڑکا تھا، شاید میرے بھائی کی وجہ سے وہ کمرے میں نہ سونا مناسب نہیں سمجھتی ہو۔ میں فکر مند ہونے لگا۔ میں دوسرا اے سی یا اتنا زیادہ بل نہیں دے سکتا تھا کہ بیوی کو اپنے کمرے میں دوسرا اے سی لگوا دیتا۔
मैं परेशान से अपनी बीवी को रूठने देख रहा था। मुझे ये देखकर हैरत हुई थी कि मेरी बीवी और मेरे भाई की आपस में काफी दोस्ती थी। उनका हंसी मजाक भी चलता रहता था और मेरा भाई अक्सर मेरी बहन से लड़ झगड़कर मेरी बीवी के साथ ही लगा रहता था। मैं उलझ कर रह गया कि आखिर मेरी बीवी एसी वाले रूम में क्यों नहीं सोती। मैं अक्सर जब किसी जरूरी कॉल वगैरह के लिए कमरे से बाहर जाता, मुझे अक्सर दूसरे कमरे से अजीब सी आवाजें आती। मैं पहले इन आवाजों पर गौर करने की कोशिश करता, मगर फिर ऑफिस में मसरूफियात बढ़ने की वजह से घर में काम टकता था और यूं मेरा ध्यान इन बातों से हट गई। एक रोज मैं रात को देर से घर आया और सीधा इसी मुश्तरका कमरे में पहुंचा। मेरी बीवी हस्बे मामूल वहां मौजूद नहीं थी और मेरा भाई भी कमरे में से गायब था। मैंने कुछ देर कमरे में लेटकर रेस्ट किया, फिर चाय की शदीद तलब होने पर उठ बैठा। मेरी माँ गहरी नींद में थी, इसलिए उन्हें उठाना मुनासिब नहीं समझा। मैं कमरे से निकलकर दूसरे कमरे की तरफ बढ़ा ताकि अपनी बीवी को चाय का कह सकूं। तभी मुझे किचन में खटपट सी महसूस हुई। शायद मेरी बीवी अब भी किचन में काम कर रही थी। मैं किचन की तरफ बढ़ा तो वहां से हल्की हल्की बातों की आवाजें आने लगी। मैंने हैरत से आगे बढ़कर किचन में झांका तो सामने का मंजर देखकर मुझे झटका सा लगा था। सामने मेरी बीवी और मेरा भाई मौजूद थे। मेरी बीवी मुझे देखकर बुरी तरह खलबला गई और जल्दी से अपनी भीगी आंखें साफ करने लगी। मेरा भाई केतली से गरम गरम चाय निकालकर कप में डालने लगा, फिर अपना एक कप उठाकर किचन से निकल गया। मेरी बीवी मुझसे पूछने लगी कि अगर सब चाय पीना चाहती हो तो दूसरा कप मैं ले लूं। इसकी आवाज में भी भारीपन पैदा हो रहा था। मैंने नफी में सर हिलाया और आगे बढ़कर अपने लिए खुद चाय बनाने लगा। मेरी बीवी खामोशी से एक तरफ बैठकर सब चाय पीने लगी और मैं सोच में पड़ गया। मैं इससे पूछना चाहता था कि वो रात के इस वक्त अगर मेरे भाई के साथ किचन में अकेली ठहर सकती है तो फिर एक कमरे में सोने की क्या कबाहत थी, मगर मैं उससे फिलहाल कोई बात नहीं कर सका। मैं थका हुआ था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था और आंखें भी सुर्ख हो रही थी। अगर वो ठीक नहीं थी तो इस वक्त किचन में मेरे भाई के साथ क्यों मौजूद थी? क्या मसला था? मगर मैं इस वक्त इतना थका हुआ था कि चाहकर भी उससे कुछ ना पूछा ना बात की। और जब मैं चाय बन जाने पर सोचों से निकला तो चौंक गया। मेरी बीवी वहां से जा चुकी थी। मैं भी सर झटक कर चाय पीने लगा और फिर जाकर सो गए। इस बात को कुछ दिन गुजर गए थे, मेरे दिमाग से ये बात नहीं निकल रही थी। मैं उलझ रहा था और अपनी बीवी से सबके सामने कमरे में न सोने की वजह जानना चाहता था, मगर मसरूफियात में ये बात मुमकिन नहीं हो सकी। और यूं एक रोज मैं जब घर में आराम कर रहा था, अचानक बिजली चली गई। इस रोज मौसम काफी अच्छा हो रहा था, बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, इसलिए घर वालों की नींद पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मगर मुझे महसूस होने लगा। मैं कमरे से निकला तो सामने हमारे कमरे का दरवाजा पूरी तरह से बंद था। मुझे अपनी बीवी की बेवकूफी पर अब गुस्सा आने लगा था। बाहर इतना अच्छा मौसम था और वो कमरे बंद किए पड़ी थी। मुझे अपनी माँ की बात याद आई कि तुम्हारी बीवी हैरान कर देती है, इसे आखिर गर्मी क्यों नहीं लगती, ये अच्छे मौसमों में भी कमरा बंद किए पड़ी रहती है। मैं कदम बढ़ाकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया और दरवाजा एक झटके से खोल दिया। मेरी बीवी हड़बड़ाकर सीधी होती हुई दरवाजे की सिमत देखने लगी। मेरे हाथ में मोबाइल था, जिसकी टॉर्च की रोशनी में मैं सामने का मंजर देखकर हक्का बक्का रह गया। मेरी बीवी घबराई हुई सी चादर में सिमट गई और मुझे लगा अपने कदमों पर खड़ा नहीं हो पाऊंगा। मेरी बीवी की हालत बहुत खराब हो रही थी। वो बंद कमरे में मोटी चादर में पसीना पसीना हो रही थी और इसका चेहरा इतना सुर्ख था कि जैसे झोलिया गया हो। वो पानी से भरी आंखों में मुझ पर टिकाई हुई नजरें थी। मैंने आगे बढ़कर उसकी हालत की वजह पूछी तो जो उसने बताया वो मुझे गुमसुम कर गया। मैं तो समझता था कि मैं बहुत ज्यादा परवाह करने वाला इंसान और मुझसे बढ़कर कोई एहसास नहीं करने वाला। इस रोज अपनी लापरवाही पर खुद शर्मिंदा हो गया था। मेरी बीवी बता रही थी कि इसे ठंडी हवाओं से एलर्जी है, जिसकी वजह से सख्त गर्मियों में भी इसे गर्म रहना पड़ता है। इसी तरह वो ठीक रहती है। अगर इसे जरा सी भी ठंड
हवा लग जाए इससे एलर्जी होने लगती है। और इस वक्त भी वो कमरे में छींक छींक कर पागल हो रही थी और इसकी नाक निहायत सुर्ख और सूज रही थी। मुझे तब अचानक सारी बात समझ आई थी। वो कमरे में बंद रहकर अक्सर ऐसे ही छींक रही होती थी और जब किसी की मौजूदगी महसूस कर लेती तो छींकों की आवाज दबाने की कोशिश करती, जिसकी वजह से उसकी नाक और गला खराश ज़दा हो जाता था। मैं इन आवाज़ों पर अक्सर चौंक जाता था, मगर कभी मैंने अपनी बीवी से जाकर उसकी हालत नहीं पूछी थी। इसका एसी वाले कमरे में ना सोना मुझे उलझा देता था और इसी उलझन में हर वजह और हर शख्स से गुजरता रहा, मगर मैंने कभी ये नहीं सोचा कि शायद इसे कोई और परेशानी हो जिसकी वजह से वो मजबूरन गर्म दोपहरों में दूसरे कमरे में जलती पड़ती रहती है। मुझे याद आया कि इस रात भी मेरी बीवी की ऐसी ही हालत थी जब मेरा भाई इसे सब चाय बनाकर दे रहा था। शायद वो भी मेरी बीवी की हालत से वाकिफ था, मगर एक ही अब तक अंजाम रहा था, जो था मैं। मेरी बीवी ने मेरे पूछने पर भी मुझे कभी कुछ नहीं बताया। मैंने हैरत से ये बात अपनी बीवी से पूछी तो वो शर्मिंदगी से सर झुका गई। शायद कोई वजह कि उसने मुझसे अपनी हालत छुपाए रखी। मैंने उठकर पहले उसे दवा दी और नीम गर्म पानी लाकर दिया और जब उसे कुछ आराम आया तो मैंने खुफगी से उसे देखा और बोला, अगर वो मुझे पहले ये बता देती तो मैं इलाज करवाता। मैं उसे इतना जालिम या बेहुस इंसान नहीं लगता जो इसकी हालत पर परवाह ना करता। मेरी बात पर मेरी बीवी ने झुककर कहा कि मैंने इसलिए छुपाया ताकि कोई मुझसे खारा ना खाए। आप सब मुझसे बचने की कोशिश ना करें कि मैं जरासीम ज़दा हूं और सबको इस मुश्किल में डाल दूंगी। अपनी बीवी की बात सुनकर मैं झटका गया। मैं उस पर नाराज होने लगा। वो हमें इतना तंग ज़र्फ समझती थी, अपनी परेशानी से अकेली लड़ती रही, मगर हम पर जाहिर ना की, मेरी बात पर बोली। वो अपनी माँ के साथ ऐसा देख चुकी थी, इसलिए उसे लगा कि वो भी यही सब कुछ झेलेगी। तब उसने मुझे अपनी मरहुमा माँ का काम बताया तो मेरा दिल उदासी से भर गया और मैं गमज़दा सा बैठा रह गया। वो बता रही थी कि मेरी माँ को भी ऐसे ही एलर्जी की शिकायत थी। वो सारा दिन घर के काम करती और छींकती रहती, ना उसका इलाज करवाया जाता ना ही परहेज कर पाती थी। उल्टा उसका ससुराल वालों ने उसे बीमार और जीर सामज़दा छोड़ दिया था। मेरी दादी उनसे उलझन खाने लगी और उनसे खफा होती। मेरी माँ खाने पीने की अशिया पर जरासीम फेंकती है। मेरी माँ की मजबूरी थी, वो पानी से भरी आंखें लिए काम करती थी। ससुराल में मौजूद नंदे और खुद इनकी सास काम करने को तैयार ना थी, मगर मेरी माँ पर तनकीद करती रहती थी, जिसका हाल ये निकला कि मेरे बाप ने मेरी माँ को सख्ती से अपने मुंह पर कपड़ा लपेट कर रखने को कहा था ताकि जरासीम खाने की चीजों तक ना पहुंच सके। हर वक्त चेहरे पर कपड़ा लपेट कर रखने की वजह से मेरी माँ का गर्मी से दानों से बुरा हाल रहता। वो शदीद परेशानी का शिकार रहती। घर के काम करने के बाद उन्हें किसी के साथ बैठने की इजाजत नहीं थी। वो अकेली पड़ी रहती थी और जहाँ वो बैठती तो वहां से सब उठकर चले जाते। उसकी बीमारी हमें भी लग जाएगी। शादी ब्याह या मिलना जुलना होता तो माँ एक साइड पर बैठी रहती, इसकी वजह से सबका मिजाज खराब ना हो जाए। मेरी माँ की एलर्जी शदीद किस्म की होती जा रही थी। छींकते रहने से उनका गला खराशों से भर गया और उनका खाना पीना महाल होता जा रहा था। उन्होंने जब मेरे बाप से दरख्वास्त की कि उनका इलाज करवाया जाए या दवा दिला दी जाए तो मेरा बाप गुस्से से होने लगता था और लड़ने लगता था कि तुम जैसे बीमार औरत से शादी करके मैं जलील हो गया और लोगों से तुम्हें मिलवाने के काबिल भी नहीं रहा। मेरी माँ ने दानों से भरे चेहरे से उलझन खाकर सब नागवारी से रुख फेर लिया था। घर में किसी को भी कभी नजला या जुकाम होता, उसका इल्जाम मेरी माँ पर धर दिया जाता था कि यही सबको बीमार कर रही है। गर्म पानी पी पी कर मेरी माँ का जिस्म हर वक्त तपिश में मुब्तला रहने लगा। वो छुप छुप कर अपनी सास और नंदों की जुकाम वाली दवाएं उठाकर खाती ताकि उन्हें आराम आ सके। मसला बढ़ते बढ़ते उनके दिमाग तक जा पहुंचा। उनका दिमाग कमजोरी में मुब्तला होने लगा और बीनाई मुतासिर होने लगी। ऐसे ही उल्टे सीधे इलाज करने की वजह से
میری ماں نے غلط دوائی کھا لی جس کی وجہ سے ان کی نہایت نازک حالت ہو گئی۔ پہلے تو ان کی حالت کو ڈرامہ سمجھ کر نظر انداز کیا گیا کیونکہ اس روز گھر میں بڑی پھپھو اور ان کے سسرال والوں کی دعوت تھی۔ میری دادی غصہ ہونے لگی کہ میری ماں کام سے بچنے کے لیے ایسا کر رہی ہے، مگر جب میری ماں اسی حالت میں پڑی رہی تو بے حسی کی بے حد کرتے ہوئے میری دادی اور چھوٹی پھپھو نے مجھے ساتھ لگا کر خود مہمانوں کے لیے کھانا بنانے لگی اور ساتھ ساتھ میری ماں کو بھی باتیں سنانے لگی۔ میں سمجھدار تھی اور اپنی ماں کی حالت سے بخوبی واقف تھی۔ میرا دل ان کی حالت پر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ مجھے بھی اپنی ماں کی طرح کبھی الرجی کی شکایت ہو جاتی تھی، مگر مجھے ہر بار دادی دوا دے کر ٹھیک کر دیتی تھی اور میں وہ دوا کھوج کر تھک جاتی، مگر مجھے کچھ سمجھ نہ آتی تھی کہ وہ آخر کون سی دوا تھی جس سے میری دادی میرا علاج کرتی ہیں۔ میں وہ دوا جان کر اپنی ماں کا علاج کرنا چاہتی تھی، مگر میں ناکام رہی۔ اس روز مہمان آئے تو پورے گھر میں مہمانوں کے ساتھ لگا ہنستا کھلکھلاتا رہا اور میں اپنی ماں کے پاس بیٹھی روتی رہی کیونکہ میری ماں اب بالکل بے ہوش ہو چکی تھی۔ میرے باپ کام سے لوٹا تو کافی دیر ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے باپ کی منتیں کرتے ہوئے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے کہ میری ماں کا علاج کروا دیں تاکہ وہ بچ جائے۔ میرا باپ میری ماں کو ہسپتال لے گئے اور میں گھر بیٹھ کر دعائیں کرتی رہی۔ مجھے خوف تھا میری ماں کو کچھ ہو نہ جائے۔ میری دادی مجھے تسلیاں دیتی یہی بولتی رہی کہ میری ماں نے ڈرامہ کیا ہوا ہے، وہ جب آئے گی تو بالکل ٹھیک ہوگی۔ وہ مجھے کھانا کھلانے کے لیے آمادہ کر رہی تھی، مگر میرے حلق سے نوالا نہیں اتر رہا تھا۔ میں جانتی تھی میری ماں کام سے بچنے کے ڈرامے نہیں کرتی، وہ اتنی مشکل کا شکار رہی تھی تب بھی آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ کام کرتی رہی تھی۔ اور جب میں اپنی دادو اور پھپھو پر غصہ ہونے لگتی تو میری ماں مسکرا کر مجھے کہتی کہ سسرال والے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، ساس اگر ماں بن جائے تو پھر اسے ساس کون مانے گا۔ یہ بات مجھے سسرال نامی گھرانے سے بہت ڈراتی تھی۔ میں سارا وقت ڈرتی اور میرا خوف سچ ثابت ہوا۔ میرا باپ جب واپس لوٹا تو ساتھ ایمبولینس میں میری ماں کی لاش تھی۔ وہ اپنی ایک کام سے الرجی سے لڑ کر مر چکی تھی۔ میری چیخوں سے پورا گھر گونج اٹھا تھا۔ میری دادی اور پھوپھیاں پہلی بار چپ سی ہو گئی تھی۔ میں تڑپ کر چیخیں ہی مار رہی تھی اور اپنی ماں کی موت سے زیادہ اس بات کا غم تھا کہ وہ ایک بیماری کی وجہ سے ساری عمر ذلیل ہوئی ہے اور اس کی قدر نہیں کی گئی، اور وہ تب ہسپتال پہنچی جب مر چکی تھی۔ میرا باپ سامنے آیا تو میں نے ان کے گریبان پکڑ لیا۔ میں نے چیخ کر کہا کہ وہ ساری زندگی میری ماں کو تنگ ہوتا دیکھتا رہا اور ان کے بنا کھانے کھاتے رہے، مگر کبھی علاج کے لیے کچھ نہیں کیا۔ میں سوال کر رہی تھی کہ ماں بہنوں کا خیال رکھنے والے مرد اپنی بیوی کے لیے ایسے پتھر دل بن جاتے ہیں؟ کیا بیوی انسان نہیں ہوتی، یا پھر وہ زرخیز یا بے جان گڑیا ہوتی ہے جس سے بدترین حال میں رکھ کر صرف اپنا کام نکلوایا جاتا ہے؟ میں نے مہمانوں کا لحاظ بھی نہیں کیا۔ ماں کی ایسی موت نے میری آواز چھین لیے تھے۔ میرے الفاظ پر لوگ متوجہ ہونے لگے تو میری دادی پھپھو کھینچ کر مجھے ایک کمرے میں لے گئی اور سب سے یہ کہنے لگی کہ ماں کی موت نے مجھے پاگل کر دیا، اور یہی سچ تھا کہ میں بالکل پاگل ہو چکی تھی۔ ماں کے جنازے اور کل 40واں کے بعد بھی میں ہر وقت ایسی باتیں کرتی اور چیختی چلاتی رہتی تھی۔ پھر رفتہ رفتہ میرے غم نے گمسم سا کر دیا تھا۔ میں ایک کونے میں چپ چاپ بیٹھی رہتی تھی۔ میری الرجی بھی اب بڑھتی جا رہی تھی۔ میرے باپ نے پریشانی سے میرا علاج کروانے کی کوشش کی تو میں نے صاف انکار کر دیا اور ان سے بولی کہ میں اپنی ماں جیسی زندگی گزارنا چاہتی ہوں تاکہ انہیں احساس ہو کہ بیٹیوں پر گزرے تو کیسا لگتا ہے، اور بیوی بھی کسی کی بیٹی ہی ہوتی ہے۔ میرے گھر والے میری ضد اور پاگل پن سے تنگ آ گئے تھے اور پہلی فرصت میں اچھا سا رشتہ ڈھونڈ کر کم عمری میں ہی میرا بیاہ کرا دیا۔ میرا باپ جب
जब मैं अक्सर मैके जाऊं तो फिक्र से सवाल करता है कि सब मेरा ख्याल रखते हैं या नहीं रखते। शादी के बाद मेरी सोच अपनी माँ वाली थी कि ससुराल बुरा होता है, मगर यहाँ जब सास ने माँ जैसा प्यार दिया और नंद बहन की तरह बातें करती और ख्याल रखती, देवर भाइयों की तरह फिक्र जाहिर करता, तो मेरी सोच बदलने लगी। मेरा नसीब अपनी माँ से अलग था, मगर अब भी मुझे खौफ था कि शायद सब इसलिए अच्छे हैं, मेरी एलर्जी के बारे में नहीं जानते। मुझे डर लगता था कि अगर मेरी एलर्जी की बात खुल गई तो मेरी माँ की तरह मुझे भी सबसे अलग थलग कर दिया जाएगा। मेरी बीवी अपनी रो रो कर दास्तान सुनाने लगी और अफसुर्दगी से सर झुका गई। मेरी आंखें अपनी सास के हाल पर दंग रह गई। मुझे अपने घर वालों पर फख्र होने लगा। मेरे भाई को जब मेरी बीवी की हालत का पता चला तो वो इसका ख्याल रखने लगा था और दवा भी ला कर देता, और मेरी बीवी के खौफ पर उसने हम सब के सामने कोई बात नहीं की। मैं अपनी बीवी को डॉक्टर के पास ले गया। मेरी माँ और बहन को पता चला तो वो मेरी बीवी का ख्याल रखने लगे और पहले से बढ़कर तवज्जो देने लगे। ठंडी हवाओं के चलते ही मेरी माँ को पहली फिक्र मेरी बीवी की होने लगी थी। मुझे खुशी थी कि हम बीमारी को जुर्म नहीं समझते। इर्द गिर्द ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो अंदर ही अंदर सहने के आदी हो जाते हैं, चाहे रोए हों या तकलीफ। वो किसी को खबर नहीं होने देते और खबर हो जाए तो इन पर जिंदगी तंग कर दी जाती है। मेरी दरख्वास्त है कि खुदारा अपनों को बचाएं और उनका ख्याल रखें, इनकी बीमारियों को उनका जुर्म ना समझें, और वो तो पहले ही तकलीफ से गुजर रहे होते। इस पर हमारे रवैये उन्हें बेमौत मार देते हैं। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।